कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज ट्रेजेडी को 2 साल पूरे होने पर आज 8 अगस्त को अभया डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। विजयपुर में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डॉक्टर्स और वुमेन हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। कैंपेन में वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन हेल्थ केयर वर्कर्स को लेकर आवाज उठाई गई। ऑर्गेनाइजर्स ने डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सेफ्टी, रिस्पेक्ट और जस्टिस की मांग की। साथ ही लोगों से हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सेफ्टी और डिग्निटी के लिए सपोर्ट करने की अपील की गई। मैसेज साफ है, रेज योर वॉइस, टेक अ स्टैंड। इसी के चलते हमारे माध्यम से कई लोगों ने बात करते हुए इस दिवस को लेकर विस्तृत जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने अभया डे को लेकर क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। आज यहाँ पे पूरे बीजापुर के डॉक्टर्स, स्पेशली बीएलडी मेडिकल कॉलेज, अलमड़ा मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि आप आजकल देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर, न्यूज़ के अंदर देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के ऊपर हमला करना, डॉक्टर्स के ऊपर हमला करना और जो जान बचाने के लिए डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के खिलाफ हमला करने से क्या होता है, ये हेल्थ केयर सिस्टम का जो प्रोटोकॉल है, किसी की जान बचाना सबसे बड़ा काम होता है। तो डॉक्टर्स का काम होता है कि जान बचाना। तो इस वक्त इस दौरान पे वो हॉस्पिटल पे हमला करके जानलेवा हमला करते हैं, जान लेते हैं डॉक्टर्स का। तो ये सब चीज़ें ये इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर का मकसद होता है कि जान बचाना। तो इसलिए यहाँ पे पूरे लेडी डॉक्टर्स मेल डॉक्टर्स जमा होकर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी ये वायलेंस रुकना चाहिए, क्योंकि वो जान बचाने के लिए डॉक्टर्स बनते हैं। तो मैं इतना कहते हुए मैं आज एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स की भी जान बच सके, नर्सिंग स्टाफ की भी जान बच सके। इतना कहते हुए मैं बात करता हूँ। सर, कानून स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी जो ऐसे हादसे होते रहते हैं, इसको लेकर आप सरकार से क्या निवेदन कर रहे हैं? सख्त कानून लाना चाहिए। कानून लाना बोलते क्या नहीं, जो है पुलिस है, कोर्ट है, जो उसको जो सजा चाहिए होना चाहिए। हम इतना कहना चाहते हैं। हम तो देखो रात दिन मिलाकर सर्विस देते हैं डॉक्टर्स पेशेंट के लिए। कोशिश करना हमारा काम होता है, जान को बचाना हमारा काम होता है, जान को देना हमारा काम नहीं होता। ये तो भगवान के हाथ में होता है, अल्लाह के हाथ में होता है। दवा गोली देना हमारा काम होता है, दवा गोली देना, जान बचाना, वेंटिलेटर पर डालना, इलाज करना, सीरियस पेशेंट जान कोशिश करना डॉक्टर काम होता है, समझे नहीं? तब तुम डॉक्टर के ऊपर भरोसा उड़ जाता है इससे कि पेशेंट इस तरह करने से क्या नहीं, वो भी पेशेंट को पकड़ना छोड़ डालता है। देखो भाई जान छोड़ो, आगे जाने का बोलते हैं, तो रास्ते पे जाते जाते नुकसान होता है, जान का नुकसान होता है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन हो गए? हाँ, किसी एक की गलती से पूरा नाम पब्लिक खराब हो जाता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये कोऑपरेशन होना चाहिए, पेशेंट, डॉक्टर्स की, पेशेंट की रिलेटिव्स, ये कोऑपरेट करने से एक हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा बन सकता है, समझे क्या नहीं? ऐसा हादसा होने के बावजूद भी लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए, तो आप क्या कहेंगे? हम जागरूक होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं भाई। हम भी तो आपके बच्चे हैं ना, हम जो डॉक्टर्स बने आपके ही बच्चे हैं ना, क्या हम दूसरों के बच्चे हैं क्या? हम भी डॉक्टर्स के पेशेंट आपके बच्चे हैं, आपके औलाद के हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिग्री पाने के लिए 30 साल लगता है डॉक्टर बनने के लिए, और आगे चलकर 10 घंटे 8 घंटे रात दिन मिलाकर ड्यूटी करना पड़ता है, पेशेंट के सामने ठहर के ड्यूटी करना पड़ता है। उसके बावजूद भी कोशिश करें, बावजूद भी पेशेंट का भी कभी जान खो पड़ता है। तो ये पूरा गलती डॉक्टर्स को डालने नहीं होता, एज होता है, कभी कभी अंदर से बीमारियां होते रहते हैं, इसको भी समझना चाहिए ना। ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಕಾನೂನಾಗ್ಲಿ ಏನಾರಾಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಒಂದ್ ನೀಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗೂ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಆಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತ ನಾವು ನಮ್ PGs ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಂದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕೇಳಿದೇವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೊಡೆದೋಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ ದಾಖಲೆ ಇದಾವೆ. ICU ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಂಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೂನು? ನಾವ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಷ್ಟು 10-15 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ನಾವು
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಓದಿ 5-6 ವರ್ಷ UG ಮಾಡಿ ಮತ್ 3 ವರ್ಷ PG ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬರೇ ಹೊಡೆದಾಟ ಜಗಳಾಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದದು. ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವ್ ನಿಮಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಆ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಘಟನೆ ಆತಂದ್ರ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನಮ್ ತಮ್ಮಗೇನೆ ನಾ ಡೌಟ್ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೊ ನಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ನಮ್ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಏನ್ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಏನ್ ಬೇಡಿಕೆ? ನಮ್ದೇನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಇರ್ಬೇಕು, ನಮಗೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೆಂಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಡೆಕೋರಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೇವಿ ಏನಂತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವ್ ದೇವ್ರ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವ್ ಅದನ್ನ 100% ಆಗಿ ಒಂದ್ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಉಳ್ಸಕ್ ನಾವ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ 4-5 ಪೊಲೀಸರು ಅಥವಾ ಗನ್ಮೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ತರ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಾರಿನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿದಲ್ಲೂ 2 ಗನ್ಮೆನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಈ ತರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಒಂದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬೇಡ, ಇಬ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ICU ಕಡೆ, ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಾನೂನ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಂಗೇನೋ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆನ್ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ತರ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಇರ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು. ನಮಗೂ ಒಂದಿನ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗೂ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋದ್ರೆ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಒಬ್ರೇ ಅಂತೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರಂತೂ. ನಾವು ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಒಬ್ರೇ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ತಾಸು ಅಷ್ಟು ತಾಸು ವೇಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಈಗ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ನಾವ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ತರ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಏನಾರ ಡ್ಯೂ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನ್ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ FM ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ IPC ಕೋಡ್ಸ್ ಬೀಳ್ತವೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೇಲೇನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೀರ್ತಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್, ಬಿಜಾಪುರ, ಅಲ್ಲಮೀನ್. आजकल जो इंडिया में डॉक्टर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, इंडिया में बोले तो ऑल ओवर सब जगह, कर्नाटक में सब जिधर देखो उधर वही चल रहा है कि डॉक्टर को उठाया, डॉक्टर आए, डॉक्टर के ऊपर कोई तो आए मारे, डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसे मारे, डॉक्टर ये कर रहा है उसे मारे, और हॉस्पिटल तोड़ फोड़ दिए. ये जो हमले हो रहे हैं ये बहुत ही ये निंदनीय बात है. एक्चुअली आपको क्या लगता है कि डॉक्टर को हम मारे तो मार के ये सॉल्व होता है, ये सोल्यूशन सॉल्व होता है, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है? वैसा नहीं, तुम डॉक्टर को मार के पूरी हेल्थ केयर सिस्टम को मार रहे. डॉक्टर को मार रहे बोले तो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को मार रहे, और तुम ऐसे बर्ताव से पूरा हेल्थ केयर सिस्टम खराब करना चाहते हैं. तुम्हारे वजह से बाकी के जो लोग हैं वो भी उसमें ये हो रहे, कोलैप्स हो रहे, तो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम इससे कोलैप्स हो जाएगा.
यही बोल रहा हूँ कि डॉक्टर का ऊपर का हमला बहुत ही निंदनीय है। सर इसको लेके सदन में कानून के बारे में भी बहुत जरूरी है एक्चुअली। डिस्कस हुआ था, कुछ कानून भी बने थे। हाँ। तो उसको लेकर आप सरकार से क्या मांग करते हैं? नहीं, इसके बारे में स्ट्रांग से स्ट्रांग कानून होना चाहिए। मैं नहीं ऐसा बोल रहा कि कुछ जगह निग्लिजेंस होता है, कुछ परसेंट में निग्लिजेंस होता है, उसे भी कानून है, वो भी जैसा है। लेकिन कुछ मासूम डॉक्टर को भी मारे जाते हैं, नहीं तो रेसिडेंट को मारे जाते हैं, डॉक्टर के ऊपर अटैक होता है, हॉस्पिटल के ऊपर अटैक होता है। इसके ऊपर भी सख्त कानून होने की जरूरत है। आजकल बहुत सारी जगह क्या हो रहा है, पेशेंट खुद ही गूगल से पढ़ के आता है। ऐसा लगता है कि गूगल में पढ़ा तो उसे सब कुछ आ रहा है, बीमारी आके डॉक्टर को उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं, सीटी क्यों कर रहे हैं, MRI क्यों कर रहे हैं। अरे वो डॉक्टर पढ़ने के लिए 13 से 15 साल जाता है, और डॉक्टर 30 साल की उम्र में अगर पहले से पास होते गया तो 30 साल में उम्र में कहाँ प्रैक्टिस करने के लिए रेडी होता हुआ आदमी। पूरा उसकी जिंदगी जाती, दिन रात टेंशन में रहता है, दिन रात खुद की फैमिली नहीं रहती, खुद के लिए टाइम नहीं रहता, इतना स्ट्रेस में रह के तुम्हारी सेवा कर रहा है। तो उसके ऊपर थोड़ा तो कानून देखना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए, और सरकार की उसके ऊपर बहुत कड़ी नजर चाहिए। ओके सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर निशिकांत, प्रिंसिपल आलमीन ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕಾಗಲ್ಕರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಆಲಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜಯಪುರದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಭಯ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಯ ಅಂತಂದು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಜಿಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, PG ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 9 ದಿನ ಅವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನೆನಪಿನ ದಿನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಭಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾಳಿಯ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವೈದ್ಯರು, ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇಕಾದಂತ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀಡಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ, ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ದಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ತರ ಹೊಡೆದಾಟಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಈ ತರ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಬಾರದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲಗಳೆಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ದೇವರತ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯತ್ರು ಪೂಜ್ಯತೆ ತತ್ರ ದೇವತಃ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಜನ ಏನು ಜಾಗೃತ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಅನ್ನೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ತಡಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ತರ ಇವತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ MRI ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ, ಈ ತರ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ತರ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗುರುತಾಗಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೈಲಾದಷ್ಟು ರೋಗಿಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕಾಗಲ್ಕರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಲಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಜಯಪುರ.
No more. Stop. Respected principal sir, Jilani Auti sir and Shaifuddin sir for giving a lot of support and Al-Amin Medical College and special. Stop! Healing hands, deserve respect. Healing hands. Stop! Healing hands. No more abayas. No more.